महाराज जी बड़े ही विस्तार दे नाल संगतां नूं उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। गौड़ी राग दे अंदर महला पंजवा पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी इस पावन शब्द विच सतगुरु साहिब जी संत महापुरखां दे सन्मुख बेनती रूप विच उस्तति करते हैं। जिस वेले सत संगत आके इकत्तर हो जावे उदों प्यार नाल इयों कहना करिए कि महाराज जी कहन लगे इयों कहना करिए आओ हमारा राम प्यारे जियो कि हे राम हे वाहिगुरु दे प्यारे संत जनों तुसी साडे पास आउणा करो। आओ हमारा कि साडे राम साडे परमेश्वर दे प्यारिओ तुहानू जी आया नूं आओ हमारा राम प्यारे जियो कि इयों कहना करिए हे वाहिगुरु दे प्यारिओ संत जनों जी तुसी साडे पास आउणा करो। आओ साडे परमेश्वर दे प्यारिओ तुहानू जी आया नूं रैण दिनस सास सास चितारे जियो कि हे प्यारे जी रैण रात नूं भी दिनस दिन नूं भी सास सास आउंदे जांदे सवास सवास रूप ब्रह्म नूं चितारना करिए भाव उस परमेश्वर नूं याद करिए ते संत दिओ संदेशा पै चरनारे जियो कि हे संत सांत चित महापुरखो जी असी आप जी दे चरनाए चरना विच पैना करते हाँ। तुसी सानू वाहिगुरु दी प्राप्ति दा संदेहा स्नेहा देना करो। उपरोक्त तिन्ना पंक्तियां दे 99 करके अर्थ इकट्ठे हैं कि हे संत जनों जी तुसी परमेश्वर प्राप्ति दा स्नेहा देना करो। असी तुहानू चरनी असी तुहाडे चरनी पैंदे हाँ। तां संत कहते हैं आओ हमारे आओ साडे राम साडे प्रभु दे प्यारिओ रैण दिन रात दिन सास सास सवास सवास वाहिगुरु नूं चेते करिए तुद बिन कित बिद तरिए जियो। हे संत जनों तुहाडी संगत कीते तो बगैर कित विद के किस तरीके धर सकांगे भाव नहीं तरिया जांदा कि तुद बिन कित विद तरिए जियो। हे संत जनों जी तुहाडी संगत कीते तो बगैर किहड़े तरीके तर सकांगे भाव नहीं तरिया जाना। संग तुमारै मैं करे आनंदा जियो। हे संत जनों जी तुहाडी संगत दे नाल मिल करके असी आनंद स्वरूप नूं प्राप्त कीता है जी। बाण तेरन तिर भावन सुख परमानंदा जियो। बाण जंगलां बृक्षां विच तिरन कखां विच तिर भावन तिन्ना लोकां स्वर्ग लोक मात लोक पाताल लोक विच सुख स्वरूप हो के परमानंदा बड़े आनंद रूप परमेश्वर नूं ही निश्चय कीता है। बनदी न्याई शरीरां विच तिरन दी न्याई इंद्रियां विच तिर भवन दी न्याई जागृत सुपन सुखोवती विच भी ओहो ही सुख ओहो ही स्वरूप ब्रह्म परमानंद परम आनंद स्वरूप है। सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जियो। हे प्यारे जी पर जिन्हां दी सरदा रूपी अंतस करण रूपी सेजा सोवनीक होई है उन्हां दा इह मन उन्हां दा इह हिरदा निज स्वरूप दे सिमरन विच बिकसंदा खिड़िया होया है जी। पेख दर्शन इह सुख लहिए जियो। हे संत जनों जी आप जी वर्गे प्यारिਆਂ ਦੇ दर्शन दीदार वेख करके ही यह आत्मक सुख ਨੂੰ प्राप्त करीदा है।
ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੀ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਜੀਓ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਦਨ ਸੇਵਾ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨ ਹੈ, ਪੂਜਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਜਪ ਲੇਵਾ ਜੀਓ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਨੋ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਕਹੀਐ ਜੀਓ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠਾਕੁਰ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਹਿ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰਿਆ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰਿਆ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਪਰ ਹਰਿਆ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪ ਤਰਿਆ ਜੀਓ। ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜਪ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਜੀਵ ਤਰ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਇਹੋ ਆਜਾਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਲਹੀਐ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜਾਰ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਅਜਾਰ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਹਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਭੇ ਬਾਰੇ ਜੀਓ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ ਜੀਓ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਸਭ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਬਡ ਭਾਗੀ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਭਗਤ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀਓ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਭਗਤ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀਓ। ਹਾਰ ਧਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਜਣ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ, ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਜਣ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ, ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਸੱਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰ। ਹੇ ਸੱਜਣਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰ, ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਇਹੋ ਜੀ ਭੇ ਬਾਰੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀਓ ਭੇ ਬਾਰੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਇਹੋ ਜੀਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੇ ਭੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜੀਓ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਨਾਈ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਜੀਵੈ ਭਾਈ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਹਿਰਦਾ ਜੀਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਪਾਈ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਭ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਭ ਕਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਸਭ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਈ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਇਹੋ ਨਿਧਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੇ ਚੀਤ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਓ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰ ਰੂਪੀ ਆਦ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰ ਰੂਪੀ ਆਦ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਜੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਠ ਪਹਿਰ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ, ਹੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਮਾਣਕਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਭਗਤ ਬਣਜਾਰਾ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਬਣਜਾਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਰਾਸ, ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਹਰ ਧਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੋਕੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਧਨ ਰਾਸ ਸੱਚ ਵਪਾਰਾ ਜੀਓ, ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੋਕੜੀ ਦੁਆਰਾ, ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀ ਮਾਝ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਰ ਤੁਮਾਰੈ ਸੁਖ ਵਸਾ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੀਸਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਜੋਰ ਬਲ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਜੋਰ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਤੇ ਹੇ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੇਖ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ,
ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਣ ਕੈ ਚੁੱਪ ਕੀਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕੀਆ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦ ਹੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਲੱਧੀਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹੜਿਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਆਤ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਬੁਝਾਰਤ ਸਾਰਥਾ ਸੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿਠੜਿਆ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਿ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਵਾਨੀ ਢਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੇਦ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਥਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੈਨਤ ਜੋ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸੰਤ ਜਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ ਮੂਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ। ਕਿ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਭੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਬੇਸਮਝ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਚਨ ਅਰ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਸ ਦੋਹੋ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ ਸਭ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਹੋਂ ਦੋ ਚਹੁ ਚਾਰ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਸ ਦੋਹੋ ਚਹੁ ਕਿਆ ਗਣੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਹੋ ਦੋ ਚਹੁ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਸਭ ਇਕਤ ਜਾਏ ਇਕਤ ਸਾਧ ਮੁੱਠੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਨਾਏ ਰਸੀਅੜਾ ਕਾ ਬਿਰਲਾ ਜਾਏ ਬੁੱਠੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਇੱਕ ਆਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸੀਅੜਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰਸੀਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਿਰਲੀ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਦਾਸ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੋਭ ਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਾਵ ਅਠੇ ਪਹਿਰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ